اسمي نزيه السعيداني. في مشروع العروسة وظيفتي نتلهي بالصغار في الكريش. ومشروع العروسة عموما هي تجربة باهية برشا، علمتنا برشا حاجات بما فيهم الخدمة معناها مع بعضنا، لحمة واحدة، متعاونين، منظمين، مرتبين، كل واحد معناها قايم بحاجة اللي يعاون المجموعة الأخرى معناها تكمل للمجموعة الأخرى. اكزومبل نحن الصغار قاعدين لاهين بالصغار اللي خليت الأمهات يعني أماتهم ينجموا يخدموا حاجة أخرى باش حتى الخدمة تكون باهية، ماهيش معناها معطلينها صغارها وإلا حاجة. في نفس الوقت احنا الصغار قاعدين ننشطوا فيهم، نعلموا فيهم في برشا حاجات، نعودوا فيهم على العزلة على ماتها معناها ما يتعبوش ماتهم، ما يعطلوهمش، وهم في نفس الوقت يستانسوا بالخلطة وبالنشاط معناها بعيد على الأم وبعيد على الدار. تنجم تقول كأنها تجربة تهيئهم حتى للمدرسة لحياتهم مرة أخرى. وبالنسبة للصغار هم زاد تعلموا كيف ما نحن تعلمنا الكبار برشا حاجات في المشروع، هم زاد تعلموا برشا حاجات في الكريش. حتى معناها أنا عندي بنتي معايا، بنتي في الكريش تعود لي في الدار شنو تعلمت وشنو قرت وشنو لعبت وشنو غنت وشنو شكون صحباتها وشنو حفظت، كل شيء تعوده لي في الدار، تعود لبوها. هذه معناها حاجة باهية ما كانتش قبل. وبالنسبة لمشروع العروسة أنا نراه مشروع ناجح بالنسبة لي. أبار حتى معناها كونها شوي معناها على الأقل شوي فلوس الواحد يعاون به روحه، زاد علمنا برشا حاجات. وجل نساء تستنى في الجمعة ولا النهار باش تخدم فيه في المشروع، وقتاش نرجعوا تبدا في ديارنا السؤال وقتاش ما كلمكمش، وقتاش خاطر فرحانين بالحق ونحبوا معناها نخدم، أبار حتى على الفلوس حتى على التجربة. إن شاء الله يعطيهم الصحة كل جماعة المشروع، وإن شاء الله ما خير ونتعلموا حاجات ما أكثر وما خير. ملاس عندي نين ملاس، يعني خدمة الطين فن، لازمه فن ويلزمه تحبه الروح قبل ما تحب ما تخدميه بيدك روحك تحبي. يعني انت كي تخدمي قطعة لازم تعطيها افكارك وتعطيها مثلا راغبه انت باش تخدميها الخدمه هيك، مش كنتي مثلا اللي تخدمي فيها وكهو، لا كي تخدميها تركزي معاها وتعطيها وقت ويزمك فرحانه بها. كي تخدمي القطعه تعطيها برشا فن فيها الخدمه، مش هكا كلي نخدم فيها وبرا حاجه. كي تعطيها وقتها الحاجه القطعه تخدميها نافحه بها وتعطيها وقتها وتركزي عليها معناها فن. عندي خدمه الطيب فن. ليش نشوفوا النشناش؟ طلعوا بناتهم خلينا نجيب الاخر. L'idée du projet, c'était de les mettre tout ensemble par le biais de l'art, en se disant qu'ensemble, on est plus fort et surtout qu'on allait faire quelque chose avec elles.
Nous sommes rendus régulièrement à Sejnen pour rencontrer chez elles toutes les femmes et essayer d'expliquer le projet, ce qu'on avait envie de mettre en place avec elles pour rendre hommage à leur art. Parce qu'en fait, vraiment, le but premier, c'était d'arriver de mettre, par le biais de l'art, ces femmes en lumière, ces femmes qui ont été oubliées, de les remettre sur le devant de la scène. Donc ça a été un temps long de discussion pour essayer de voir de quoi elles avaient envie, de quoi elles avaient besoin, quelle serait leur place. Et de là est née un peu naturellement la mise en place des ateliers. À savoir que toutes les femmes ne travaillent pas la poterie de la même manière. Il y en a qui sont vraiment des créatrices, d'autres qui savent bien préparer la terre ou préparer le tafuna, d'autres qui font de la poterie par obligation et qui avaient envie de faire autre chose, de s'occuper de la cuisine, de s'occuper des enfants, de s'occuper de la décoration. Et donc, à partir de là, on a créé une sorte de société horizontale où tout le monde a la même importance, où tout le monde travaille ensemble au profit de tous. Et donc, les premières résidences ont eu lieu en février 2011, où pour la première fois, 60 femmes ont travaillé ensemble avec des artistes aussi bien tunisiens, mais aussi français. On tenait à ce qu'il y ait un aspect international pour donner une visibilité de ces femmes à l'international, mais aussi parce que les artistes auxquels on a fait appel, qui est le collectif La Luna qui vient de Nantes, sont 3 plasticiennes, 3 femmes qui travaillent énormément sur la structuration par l'art de coopératives et sur justement l'importance de chacun au sein de ces coopératives. C'est la grande créatrice ou l'artiste n'a pas plus d'importance que la femme de la crèche, celle qui prépare la terre. Tout le monde est important parce que c'est une chaîne, c'est un rouage. Donc très vite est née l'idée de faire aussi d'autres choses, et notamment pour elle de faire des poupées d'une taille qu'elle n'avait jamais envisagée, et notamment par emboîtement. On a aussi associé des artistes africains, notamment une artiste africaine béninoise qui est Tobi Ayedadjou, qui est venue parce que dans son pays, il y a aussi une tradition de terre où elles font des bijoux. Et donc, elle est venue amener la tradition africaine, mais en prenant le savoir-faire de Sejnen, à savoir que c'est les femmes qui faisaient les boules et elle les a préparées différemment. Donc c'était par l'art montrer que le savoir-faire de Sejnen pouvait être appliqué à des tas de choses et qu'il était beau en soi, qu'il y avait une réelle création. De là est parti, bien évidemment, quand on a vu c'est possible, le but qu'on s'est fixé, c'était d'arriver à aller au bout de l'espoir qu'on avait généré, à savoir de constituer ces femmes en coopérative. Pour cela, il fallait bien évidemment continuer par le biais de l'art parce que c'est notre vecteur et que je pense que l'art est un langage universel et permet de rallier les gens, mais aussi affiner leur savoir-faire et résoudre certains problèmes qui étaient le problème de la fragilité des poteries de Sejnen. Fragilité non pas parce qu'elles ont un mauvais savoir-faire, bien loin de là, mais fragilité parce qu'elles n'ont pas de four, parce qu'il n'y avait jamais eu de four, mais parce qu'il y a sur Sejnen un gros problème de déforestation. Et donc les femmes ne peuvent pas prendre du bois. Donc elles cueillent du petit bois et elles font leur feu. Mais le petit bois, ça a une durée très courte. Donc ça donne les couleurs par enfumage typiques de Sejnen, mais ça ne suffit pas à cuire les pièces à cœur, ce pourquoi cette poterie est très fragile. Or, si on veut vraiment faire une coopérative et que les produits puissent être vendus, exportés et faire vivre 60 femmes, et voire même plus peut-être dans un avenir, il y avait une nécessité que le produit soit parfait. La phase 2 est une phase, on va dire, beaucoup plus technique, tout en restant artistique, où on a fait un partenariat avec la ville d'Aubagne, qui est une des grandes villes de la poterie en France, et on a fait appel à 3 spécialistes. Une artiste, céramiste, Emmanuelle Notte, qui arrive avec un autre savoir-faire, et donc avec un partage, comme pour la première édition, de savoir-faire différents qui se retrouvent autour d'une création partagée. Un spécialiste, un ingénieur des cuissons, qui depuis avril dernier travaille à la création d'un four
spécifiques, adaptées à la poterie de Sejnen pour qu'elle ne soit pas changée. Et ça, on tient, c'est vraiment important. Il ne s'agit pas de changer leur savoir-faire, de changer leur manière de faire. Il s'agit de faire en sorte de trouver une manière que ces pièces deviennent solides, mais que ça ne change pas ni la couleur ni rien du tout. Donc après 6 mois d'études, Jean-Louis a réussi à réaliser un four qui a été testé en novembre dernier, en novembre 2011. C'était les premiers essais du four et les femmes, on avait tous très très peur parce que tout se passe bien évidemment dans un échange quotidien avec les femmes. Lorsqu'il y a des propositions, il y a des contre-propositions. Les femmes immédiatement se sont rendues compte que ça marchait et que ça ne transformait pas les couleurs de Sejnen. La troisième personne auquel nous avons fait appel est Aude de Cazorla, qui est une spécialiste des objets dérivés du patrimoine, qui est là pour essayer de constituer des collections. Une première collection parce que les femmes vont être invitées à participer en invité d'honneur à Argila, qui est une des plus grandes foires de la céramique en France, où tous les spécialistes viennent. Et donc, pour cette occasion, de créer une vraie collection des poupées de Sejnen. Voilà, donc tout ça, c'est pour fédérer et rendre possible cette future coopérative. Bien évidemment, avant d'arriver au bout, il y aura des phases 3, des phases 4, des phases plus structurées, plus économiques, où on va devoir faire des partenariats, où on cherche des partenariats dans un biais d'économie solidaire et sociale, parce qu'on tient à une coopérative, que ce ne soit pas une industrie avec des patrons, mais que ce soit les femmes qui soient vraiment les maîtresses de leur lieu, hein, les garantes de leur artisanat et qui acquièrent totalement leur autonomie. L'autonomie, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain, ça passe par des formations. Donc on est à la recherche de formations pour gestion, marketing, et nous, on va continuer en encadrement artistique.